Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala man qala Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah karena pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bersama, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah malam ini kita sambung pada surah Ali Imran, muka surat yang ke-51 ayat yang ke-15. Surah Ali Imran, juzuk yang ketiga. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insya-Allah malam ini kita akan membaca lagi beberapa muka surat. Itulah 5 muka surat daripada juzuk yang ketiga ini, dan insya-Allah kemudian daripada itu kita mengambil kepahaman atau mentadabbur beberapa ayat yang boleh kita petik dari ayat yang kita baca pada malam ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, demikian beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim yang telah kita baca, itulah dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-51 surah Ali Imran. Baik, maka surah Ali Imran, kebanyakan dari ayat surah Ali Imran menceritakan tentang Ali Imran, iaitulah keluarga Imran. Jadi sebelum kita memetik ayat yang menjelaskan tentang Ali Imran, termasuklah daripada anaknya Imran, itulah Maryam, kemudian Nabi Allah Isa alaihi salam, anaknya Maryam. Sebelum itu, marilah kita merenung satu ayat Al-Quran, itulah dari ayat yang ke-17 surah Ali Imran, yang Allah sebut as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, al-munfiqin, wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang yang memohon keampunan pada sebelum fajar, itulah pada masa sebelum terbit fajar, itulah pada masa bersahur. Maka demikian yang disebutkan, inilah golongan hamba yang beriman kepada Allah, yang benar-benar beriman kepada Allah, yang didahului dari ayat yang ke-16 sebelumnya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Itu doa orang yang beriman. Alladzina, iaitulah yaqulu, orang yang berkata, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami, amanna, kami ini beriman kepadamu, faghfir lana, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, faghfir lana dzunubana, ampunkan kami, ampunkan dosa-dosa kami, wa qina azaban nar, dan lindungilah kami atau peliharalah kami dari azab api neraka. Maka orang inilah yang disebut dalam ayat sambungan dia 17, orang yang beriman inilah yang sifatnya sabirin, sadiqin, qanitin, munfiqin, wal mustaghfirina bil ashar. Maka tergolong dengan Allahumma salli Muhammad 5 sifat yang disebut dalam ayat 17. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat patuh pada Allah, orang yang munfiqin, menginfakkan hartanya padanya Allah, dan yang kelima mustaghfirina bil ashar, orang yang sentiasa memohon keampunan atau beristighfar pada masa sahur. Jadi pastinya orang yang benar-benar beriman, Allahumma salli Muhammad, dia akan melazimi salat tahajud, iaitulah sebelum dari terbit fajar. Orang yang beriman telah pun bangun, dan di masa Allahumma salli sepertiga malam yang akhir, mereka melaksanakan solat sunat tahajud. Kemudian pada masa itulah hamba yang beriman memohon keampunan kepada Allah, yang disebut dalam ayat 17, sentiasa beristighfar, memohon keampunan pada masa-masa sahur atau masa sebelum dari terbit fajar.
Maka Allah rakamkan dalam ayat 2, ayat 16 dan 17, itulah golongan yang beriman, dia sentiasa berdoa kepada Allah, faghfir lana dunubana wa qina adzabannar, mohon keampunan daripada Allah dan juga mohon perlindungan daripada azab api neraka. Kerana sesungguhnya hamba yang berjaya dunia dan akhirat, iaitulah hamba yang dibebaskan daripada azab api neraka. Maka hamba yang dibebaskan daripada azab api neraka itu pastinya hamba yang akan dimasukkan dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana tempat kembali di akhirat nanti hanya 2 tempat saja, fitaraini, 2 tempat, iaitulah sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Maka hanya ada 3 golongan saja yang akan berada nanti di hari akhirat. Golongan yang pertama, golongan yang beriman yang kita sebut ayat ini, yang akan dimasukkan dalam syurga. Manakala yang kedua, golongan yang kufur, ingkar kepada Allah, golongan yang kafir, musyrikin, kafirin, musyrikin, munafiqin, akan dimasukkan dalam neraka, kemudian kekal di dalam dia. Amma adapun hak awal tadi, orang yang beriman masuk syurga, kekal di dalam dia. Manakala golongan yang ketiga, golongan hamba yang Islam, ada iman dalam hatinya, akan tetapi dalam kehidupan di dunia, Allahumma salli alaihi wasallam, dia melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, banyak dosa dan maksiat dia, sehingga timbangan amal dia, timbangan Allahumma salli ala Muhammad, kemaksiatan, kemungkaran dia, kesalahan dia lebih berat berbanding dengan amal soleh. Malam kehidupan dia melazimi perkara maksiat atau kemungkaran kepada Allah, wal iyadu billah. Maka hamba ini banyak dosa dia berbanding amal dia. Maka pertamanya orang ini akan dimasukkan dahulu dalam neraka, wal iyadu billah. Cuma hamba ini tidak kekal di dalam neraka kerana ada iman dalam diri dia. Maka itu i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, hamba ini akan dimasukkan dahulu dalam neraka, diazab akan kesalahan-kesalahan dia, wal iyadu billah. Kemudian selesai diazab akan kesalahan dalam kehidupan di dunia, maka hamba ini dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Kerana ada iman dalam, ada iman, sekelumit iman dalam dada, dalam hati dia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka 2 ayat 16 17 sebagai suntikan semangat kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, agar kita menggolongkan diri kita dalam golongan sifat, 5 sifat yang ada dalam ayat yang ke-17. Dan golongan hamba yang beriman ini sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam satu hari, sehari-hari. Ada riwayat yang pertama 70 kali dan yang kedua 100 kali. Sebagai nak mengajarkan kepada kita bahawa kita disuruh untuk perbanyakkan istighfar. Kerana dengan memperbanyakkan istighfar ini, maka dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Maha Pengampun, segala dosa-dosa yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan 2 ayat 16 17 menyuntik semangat kita menjadi hamba yang sabirin, sadiqin, sabirin sabar, sadiqin benar, qanitin taat, munfiqin infak pada jalan Allah, mustaghfirina bil ashar, memohon keampunan pada masa sahur. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian kita memetik seterusnya ayat yang ke-26 yang sering kita baca, kita dengar. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha,
engkau muliakan siapa pun yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahawa segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan di dunia atau kerajaan atau penguasaan, kepimpinan, yang mengangkat satu-satu kepimpinan, mantasya, dengan kehendak Allah. Nak menjatuhkan satu-satu kepimpinan, satu-satu kerajaan juga dengan izin Allah, dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak memuliakan siapa yang Allah berkehendak nak memuliakan juga dengan kehendak Allah. Demikian nak menghinakan juga dengan kehendak ataupun keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang beriman sentiasa berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Ya, umpamanya hari ini berkaitan dengan wabak, kita telah pun melalui proses PKP hampir 2 minggu, kemudian disambung lagi, tambah lagi 2 minggu. Maka ia ujian daripada Allah. Hamba yang beriman, segala yang datang berupa wabak, berupa musibah, ia adalah ujian untuk meningkatkan iman hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang beriman sebelum bertawakal kepada Allah, maka ia mesti didahului dengan usaha. Usahanya seperti mana yang kita lakukan, PKP umpamanya stay at home, duduk di rumah. Kalau solat berjemaah di rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian bila kita keluar, maka salah satu seorang saja, ketua keluarga saja keluar untuk membeli keperluan. Maka bila keluar, pakailah mask, kemudian gunalah hand sanitizer sebagai ikhtiar. Benar, kita hamba yang beriman, bagaimana kita berusaha sekalipun untuk menjauhinya, sekiranya mana Allah berkehendak memberikan kepada kita, maka ia akan berlaku apa yang dikehendakkan oleh Allah. Demikianlah juga sebaliknya. Cuma kita hamba yang beriman, kerana kita meletakkan segala sesuatu datang daripada Allah, cuma kita hamba, itu dari sudut syariatnya perlu ikhtiar. Ikhtiar menjauhkan. Jangan kita ambil mudah, tak apa, kerana datang penyakit itu datang daripada Allah, Allah berkehendak nak beri kepada siapa yang nak beri, tak apalah, di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mengambil mudah, sedangkan di sana Allah Subhanahu wa taala memberi jalan kepada kita di sudut syariat. Kita kena berusaha. Kalau kita sakit, usaha cari Allahumma salli ala Muhammad untuk mengubati sakit. Benar, Allah yang memberi kesembuhan. Umpamanya kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, hospital, jumpa doktor, kemudian doktor beri kita ubat. Maka ubat itu juga, nasihat doktor itu, ubat itu adalah wasilah, jalan yang nak menyampaikan kepada kita apa itu kesembuhan yang datang daripada Allah. Tak boleh kita berpeluk tubuh saja kerana kita tahu, atau kita kata Allahumma anta syafi, Allah engkau yang beri kesembuhan, ishfi anta syafi, sembuhkanlah aku kerana engkau beri kesembuhan. Akan tetapi melalui usaha ikhtiar, kena cari jalan. Akan tetapi yang sebut jalan tadi, ubat, nasihat doktor dan segala perkara yang kita perlu untuk elakkan, maka kita kena melaksanakan dia. Maka dengan kehendak izin Allah, melalui wasilah jalan ubat, Allah beri kesembuhan. Melalui wasilah nasihat doktor kita dengar, maka Allah beri kesembuhan. Melalui wasilah jalan Allahumma salli ala Muhammad, kita menghindarkan ataupun kita mendengar umpamanya arahan PKP tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, maka kita terhindar daripada wabak ini. Maka wabak ini sebagai ujian Allah kepada hamba yang beriman. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabak ini, dan khususnya
bumi kita Malaysia, dan dalam kalangan hamba yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesakitan, agar Allah beri kesembuhan. Ya, mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pengisian untuk malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal mihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا ذنوبنا وخطايانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.